Hello friends, in previous two videos we have seen the prime factor method and the use of prime factor method to find the SCF. Today we are going to see use of prime factor method to find the LCM. What is meant by LCM? LCM means least common multiple. Our first example is find the LCM of 60 and 48. You know there are two methods to find the LCM or SCF, that is vertical arrangement and horizontal arrangement. So first example we are going to solve by using the vertical arrangement. First write the 60 and then factorize it. 60 is divisible by 2. 2 3 is 6. 2 0 0. 30 is again divisible by 2. 2 1s are 2. 2 5s are 10. 15 is divisible by 3. 3 5s are 15. 5 5s are 1. Now the next number is 48. 48 is divisible by 2. 2 2s are 4. 2 4s are 8. Then 24 is divisible by 2. 2 1s are 2. 2 2s are 4. Then again 12 is divisible by 2. 2 6 are 12. 2 3s are 6. And 3 is the prime number. So 3 is divisible by only 3. 3 1s are 3. Then write all these prime factors in multiplication form. 60 is equal to 2 into 2 into 3 into 5. Then 48 is equal to 2 into 2 into 2 into 2 into 3. Now the next step is, see which are the prime factors 2, 3 and 5. Then write down. First prime factor is 2. 2 occurs maximum. How many times? Here 2 is 2 times, here 4 times. Then take the maximum 4 times, right? 2 occurs maximum 4 times. Then the next prime factor is 3. Here is 3 and here is also 3. In both the numbers 3 occurs only 1 times. Then write 3 occurs 1 time. The next number is 5. 5 occurs only 1 times. 5 occurs 1 time. Then write all these numbers in multiplication form. 2 occurs 4 times. Then 2 into 2 into 2 into 2. 3 occurs 1 time. Then write 3 and 5 occurs 1 time. And multiply them. It is easy to multiply first 2 and 5. 2 into 5, 10. And then multiply the rest numbers. 2 into 2, 4. 4 into 2, 8. 8 into 3, 24. And 10 into 24, 240. Now the multiplication is 240. Therefore, the LCM of 60 and 48 is 240. आता विद्यार्थी मित्रांनो, या ठिकाणी आपण उभ्या पद्धतीने या ठिकाणी प्राइम फॅक्टर शोधलेत. प्राइम फॅक्टर शोधल्यानंतर या ठिकाणी लिहिले पाहिजे 2 ऑकर्स मॅक्सिमम 4 टाइम्स. म्हणजे या ठिकाणी जे प्राइम फॅक्टर्स आहेत दोन्ही याचे आपण लिहिलेत, त्यामध्ये 2, 3 आणि 5 या संख्या आल्यात. मग त्यामध्ये काय करायचं आहे की 2 हा जो प्राइम फॅक्टर आहे 2, तो जास्तीत जास्त किती वेळेस आला? या ठिकाणी 4 वेळेस आला आहे म्हणून आपण 4 वेळेस घेतलं आहे. त्यानंतर दुसरा प्राइम फॅक्टर होता 3. 3 जास्तीत जास्त किती वेळेस आला आहे? 2 वेळेस.
या ठिकाणी एकदा आणि या ठिकाणी एकदा, पण आपल्याला एकच घ्यायचा असतो, म्हणजे एका नंबरमध्ये तो जास्तीत जास्त फक्त एक वेळेस आला आहे म्हणून आपण इथं एक वेळेस घेतला आहे. त्यानंतर 5 हा फक्त 60मध्ये आहे, किती वेळेस आला आहे? एक वेळेस. म्हणजे जे प्राईम फॅक्टर्स असतील, ज्या नंबरमध्ये ते जास्तीत जास्त वेळेस आले असतील त्या ठिकाणची संख्या घ्यायची आणि त्यांना गुणाकाराच्या स्वरूपात मांडायचं आणि त्याचा गुणाकार केल्यानंतर जे उत्तर येतं ते उत्तर म्हणजे त्यांचा LCM. नाउ द नेक्स्ट एक्झाम्पल. Now we are taking the 3 numbers. Find the LCM of 18, 30 and 50. First example we have solved by using the vertical arrangement. Now we are going to solve this example by using the horizontal arrangement. 18 is equal to 2 into 9. Then factorize 9 again. 2 into 3 into 3. The next number is 30. 30 is divisible by 2, means 2 into 15. Then write the prime number as it is. Then factorize 15. 3 into 5. The next number is 50. 2 into 25. Then write the 2 as it is. Factorize 25. 5 into 5. You can solve or factorize these numbers by using horizontal or vertical arrangement. Then write the prime factors. Here 2, 2, 2, 3, 3 and 5. Now first prime factor is 2. In which number 2 occurs maximum times? One time and one time. 2 occurs only one time in all these numbers. Right here 2 occurs maximum one time. Then 3 occurs here 2 times, here 1 time, means maximum 2 times. 3 occurs maximum 2 times. Then the next number is 5. 5 occurs here 2 times, here only 1 times, means maximum 2 times. 5 occurs maximum 2 times. Then write them in multiplication form. 2 occurs only 1 time, 3 occurs 2 times and 5 occurs 2 times. Then multiply first 2 and 5 because it is easy to multiply any number by 10. So 2 into 5, 10. Then multiply, raise the number. 3 into 3, 9. 9 into 5, 45. 10 into 45 is equal to 450. LCM is equal to 450. It is not necessary to write every time 2 occurs maximum 1 time. You can directly multiply them by taking like this. म्हणजे काय तर या ठिकाणी तुम्ही हॉरिझॉन्टल अरेंजमेंटने या प्राईम फॅक्टर शोधलेत. प्राईम फॅक्टर शोधल्यानंतर प्रत्येक वेळेस तुम्हाला असं लिहायची गरज नाही 2 ऑकर्स मॅक्सिमम 1 टाईम. तुम्ही तुमचं ऑब्झर्वेशन करून जास्तीत जास्त किती वेळेस आला आहे तो प्राईम फॅक्टर डायरेक्ट या ठिकाणी घेऊ शकता आणि मल्टिप्लिकेशन फॉर्ममध्ये लिहून उत्तर काढू शकता. हे फक्त तुम्हाला समजण्यासाठी या फाइंड द LCM अँड HCF. फाइंड द LCM अँड HCF ऑफ 16, 28 अँड 40. पुढचं उदाहरण आहे LCM आणि HCF शोधायचं आहे तिन्ही नंबरचं एकाच वेळेस. तर व्हर्टिकल अरेंजमेंटने आपण LCM आणि HCF अत्यंत सोप्या पद्धतीने शोधू शकतो. आता कसं शोधायचं आपण HCF काढताना बघितले पहा 3 ही नंबर एकाच वेळेस लिहायचे. राईट ऑल दिस 3 नंबर्स 16, 28 अँड 40. मग 16, 28, 40
these three numbers are divisible by 2, then divide by using 2. 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 0 0. Again 8 14 and 20 divisible by 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2, 2 0 0. आता जर तुम्ही पाहिलं 2ने आपण 16 28 आणि 40ला डिवाइड केले, 8 14 20ला डिवाइड केले, म्हणजे या तीनही नंबरला 2ने डिवाइड करता आले. खालचे जर नंबर पाहिले तर 4 7 10. आता मात्र आपण तीनही संख्येला म्हणजे ऑल दिस थ्री नंबर्स आर नॉट डिव्हिजिबल बाय द सेम नंबर. सारख्याच नंबरने या नंबरला आपण डिवाइड करू शकत नाही. म्हणजे जोपर्यंत तीनही संख्येला डिवाइड करता येते, जो कॉमन फॅक्टर्स आहेत त्यांचा गुणाकार करायचा, म्हणजे त्यांना मल्टिप्लिकेशन फॉर्ममध्ये लिहायचं. या ठिकाणी कॉमन फॅक्टर्स ऑफ 16 28 and 40 is equal to 2 into 2 is equal to 4. SCF is 4. म्हणजे जे कॉमन फॅक्टर्स असतील त्यांचा गुणाकार केला की आपल्याला SCF किंवा त्याला GCD असं देखील म्हणलं जातं तो मिळतो. आपल्याला शोधायचं आता LCM. मग काय करायचं? नाव 4 and 10 is divisible by 2, then divide them. 2 2 जा 4, 7 is not divisible by 2, then write as it is. 2 5 जा 10. आता खाली काय आले 2 7 5. हे प्राईम नंबर्स आहेत. प्राईम नंबर्सला पुन्हा डिवाइड करता येणार नाही. प्राईम नंबर्स जर आले तर ते तसेच ठेवायचे. म्हणजे जेव्हा शेवटी एक उत्तर येणार असतं त्यावेळेस आपण त्याला डिवाइड करायची गरज नाही. या ठिकाणी कॉमन फॅक्टर्स टू इंटू टू आणि जे खाली राहिलेत रिमेनिंग फॅक्टर्स आर नॉन कॉमन फॅक्टर्स. टू इंटू 7 into 5. Write them in multiplication form. 2 into 2 into 2, 2 into 7 into 5. मल्टिप्लाय. आता बऱ्याच वेळेस काय होतं 2 आणि 5 हे प्राईम फॅक्टर मिळतात. मग आपल्याला गुणाकार करणं सोपं जावं म्हणून 2 आणि 5चा अगोदर गुणाकार करून घ्यायचा आणि त्यांना मार्क करून ठेवायचं, कारण परत ते गुणाकाराचे याच्यात यायला नको. म्हणजे 2 आणि 5चं मल्टिप्लिकेशन किती 10 आणि राहिलेल्या संख्येचा गुणाकार करा. 2 into 2 4, 4 into 2 8, 8 into 7 56, 10 into 56 560. LCM of 16 28 and 40 is 560. हे उदाहरण समजलं असेल. आता त्यापुढे गणितामध्ये एक नियम आहे पहा. देर इज ऑन अनदर रूल इन मॅथमॅटिक्स, दॅट इज द प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर is equal to the product of SCF and LCM of any number. म्हणजे काय, ज्या संख्येचा आपण या ठिकाणी SCF आणि LCM शोधणार आहोत त्या संख्येच्या SCF आणि LCMचं गुणाकार हा त्या संख्येच्या गुणाकारा इतका येतो. बघूया आपण. सपोज द नंबर्स आर 18 and 13. एटीन and 13 divisible by 2. 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10.
9 and 15 is divisible by 3. 3 3s are 9, 3 5s are 15. आता या ठिकाणी 2 आणि 3 हे कॉमन फॅक्टर्स आहेत, म्हणजे त्यांचा गुणाकार केल्यानंतर आपल्याला काय मिळणार आहे, एस सी एफ. मग एस सी एफ इज इक्वल टू 2 इंटू 3 6 आणि एल सी एम इज इक्वल टू, कारण एल सी एममध्ये काय करावं लागतं, कॉमन फॅक्टर आणि जे नॉन कॉमन फॅक्टर्स आहेत त्यांचा देखील गुणाकार करावा लागतो. मग 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, पुन्हा 2 आणि 5 आलेत. 2 आणि 5चा गुणाकार केला 10, 3 आणि 3चा गुणाकार केला 9, 10 इंटू 9 90. म्हणजे या ठिकाणी 18 आणि 30चा एस सी एफ आला आहे 6 आणि एल सी एम आला आहे 90. बघूया आपण वरती जो रूल घेतला आहे तो बरोबर आहे का नाही. प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर 18 इंटू 30 आणि पुढे काय म्हणलं आहे, प्रोडक्ट ऑफ एस सी एफ अँड एल सी एम. 18 इज इक्वल टू 18 इंटू 30, 18 झिरोजा 0, 18 थ्रीजा 54, 540. आणि दुसरी बाजू काय, प्रोडक्ट ऑफ एस सी एफ अँड एल सी एम. एस सी एफ 6 आणि एल सी एम 90, 6 झिरोजा 0, 6 9जा 54. आले का दोन्ही बाजू सेम. मग यावरून हे सिद्ध होतं की प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एस सी एफ अँड एल सी.